హైకోర్టు అదనపు న్యాయమూర్తులుగా న్యాయాధికారులు గంధం సునీత, ఆలపాటి గిరిధర్, చింతలపూడి పురుషోత్తం కుమార్ నియమితులయ్యారు. 2 ఏళ్ల పాటు వీరు అదనపు న్యాయమూర్తులుగా కొనసాగుతారు. ఈ ముగ్గురి నియామకంతో హైకోర్టులో న్యాయమూర్తుల సంఖ్య 32కు చేరింది. హైకోర్టుకు మరో 3 అదనపు న్యాయమూర్తులను నియమించారు. అదనపు న్యాయమూర్తులుగా న్యాయాధికారులు గంధం సునీత, ఆలపాటి గిరిధర్, చింతలపూడి పురుషోత్తం కుమార్ నియమితులయ్యారు. వీరి నియామకానికి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆమోదముద్ర వేయడంతో కేంద్ర న్యాయశాఖ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. హైకోర్టు సీజర్ జస్టిస్ లీసా గిల్ వీరితో ఈ ఉదయం హైకోర్టులో ప్రమాణం చేయించారు. వారిని ఆమె అభినందించారు. 2 ఏళ్ల పాటు వీరు అదనపు న్యాయమూర్తులుగా కొనసాగుతారు. అనంతరం శాశ్వత న్యాయమూర్తులుగా నియమితులవుతారు. ఈ ముగ్గురి పేర్లను న్యాయాధికారుల కోటా నుంచి పదోన్నతిపై హైకోర్టు న్యాయమూర్తులుగా నియమించేందుకు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని కొలీజియం ఈ ఏడాది మే 4న కేంద్రానికి సిఫార్సు చేసింది. ఏపీ హైకోర్టుకు 37 మంది న్యాయమూర్తుల పోస్టులు మంజూరు కాగా ప్రస్తుతం 20 మంది సేవలందిస్తున్నారు. కొత్తగా ఈ ముగ్గురి నియామకంతో ఈ సంఖ్య 32కు చేరింది. Sunita Gandham, having been appointed an additional judge of the High Court of Andhra Pradesh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. Perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. Perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. And that I will uphold the Constitution and the laws. And that I will uphold the Constitution and the laws. I, Having been appointed Alapati Giridhar, having been appointed an additional judge of the High Court of Andhra Pradesh, having been appointed an additional judge of the High Court of Andhra Pradesh, do swear in the name of God do swear in the name of the God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. Perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. Perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. And that I will uphold the Constitution and the laws. And that I will uphold the Constitution and the laws. I, Purushottam Kumar, Chittalapur, alias C.H. Purushottam Kumar, Having been appointed an additional judge of the High Court of Andhra Pradesh, having been appointed an additional judge of the High Court of Andhra Pradesh, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, That I will uphold the sovereignty and integrity of India. that I will uphold the sovereignty and integrity of India, That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, Perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, And that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. దేశ స్వాతంత్ర్యం, జాతీయ సమైక్యత కోసం అహర్నిశలు కృషి చేసిన మహానుభావుల్లో శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ ఒకరని పలువురు బీజేపీ నేతలు కీర్తించారు. పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన గొప్ప జాతీయ నాయకుడిగా ఆయన చిరస్థాయిగా నిలిచారని, విదేశీ చొరబాట్లను అడ్డుకోవాల్సిన అవసరాన్ని చాలా ముందుగానే గుర్తించి దేశానికి హెచ్చరికలు జారీ చేశారని తెలిపారు. నేడు పశ్చిమ బెంగాల్లో బీజేపీ కాషాయ జెండా రెపరెపలాడటానికి ఆయన ఆశయాలే ప్రేరణగా నిలిచాయని చెప్పారు.
భారతీయ జనసంఘ్ వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ 125వ జయంతి వేడుకలను విజయవాడలోని భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. బీజేపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి నాగోతి రమేష్ నాయుడు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని డాక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి ఘన నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా నాగోతి రమేష్ నాయుడు సహా పలువురు పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుతూ దేశవ్యాప్తంగా మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతి బీజేపీ కార్యకర్త శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ జయంతిని గర్వంగా జరుపుకుంటున్నారని అన్నారు. దేశ స్వాతంత్ర్యం, జాతీయ సమైక్యత కోసం అహర్నిశలు కృషి చేసిన మహానుభావుల్లో శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ ఒకరని పేర్కొన్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన గొప్ప జాతీయ నాయకుడిగా ఆయన చిరస్థాయిగా నిలిచారని, విదేశీ చొరబాట్లను అడ్డుకోవాల్సిన అవసరాన్ని చాలా ముందుగానే గుర్తించి దేశానికి హెచ్చరికలు జారీ చేశారని తెలిపారు. నేడు పశ్చిమ బెంగాల్లో బీజేపీ కాషాయ జెండా రెపరెపలాడటానికి ఆయన ఆశయాలే ప్రేరణగా నిలిచాయని చెప్పారు. డాక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ కలలుగన్న ఏకాత్మ భారతం సాధన దిశగా కేంద్రంలోని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని అన్నారు. 20 సూత్రాల అమలు కమిటీ చైర్మన్ లంకా దినకర్, బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయ ఇన్ఛార్జ్ ఉప్పలపాటి శ్రీనివాస్, మీడియా ఇన్ఛార్జ్ కిలార్ దిలీప్, డాక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ జిల్లా అధ్యక్షుడు అడ్డూరి శ్రీరామ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి షేక్ బాజీ, కిసాన్ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు చిగురుపాటి కుమారస్వామి, ఎస్సీ మోర్చా రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు వల్లూరి గంగాధర్, వెంకటేశ్వర్ల యాదవ్, కాకాని తరుణ్తో పాటు పలువురు బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకులు, జిల్లా నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. గర్వంతో ఈ సంవత్సరం పెద్ద ఎత్తున వేడుకలు జరుపుకుంటున్నారు. గతంలో జరుపుకున్నటువంటి వేడుకలు వేరు, ఈ సంవత్సరం జరుపుకుంటున్నటువంటి వేడుకలు వేరు. దానికి కారణం ఏంటంటే దేశభక్తి పారాయణమైనటువంటి, దేశ స్వాతంత్రం కోసం విశేషమైనటువంటి కృషి చేసినటువంటి, ఈ దేశంలో ఋషిపుంగవులైనటువంటి వివేకానంద, అరవింద్ ఘోష్, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ లాంటి మహనీయులు పుట్టినటువంటి గడ్డ ఏదైతే ఉందో అది పశ్చిమ బెంగాల్. ఆ బెంగాల్ నుంచి ఉద్భవించినటువంటి మరొక జాతీయ నేత డాక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు. ఆ మహనీయుడు నడయాడినటువంటి నేల ఏదైతే ఉందో ఆ నేలలో నేడు గతంలో కమ్యూనిస్టు పాలనలో కానీ, లేకపోతే కాంగ్రెస్ ఏలుబడిలో కావచ్చు, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ యొక్క మమతా బెనర్జీ యొక్క దాష్టికాలు కావచ్చు, వీటి కారణంగా దేశమే అభద్రతా భావంలోకి పోయేటువంటి స్థితులు వచ్చాయి. ఆ పరిస్థితుల్లో ఈరోజు స్వయంగా పశ్చిమ బెంగాల్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి మరుక్షణం నుంచే ఎవరైతే చొరబాటుదారులు వచ్చి ఇక్కడ తిష్ట వేశారో వాళ్ళందరూ కూడా పలాయనం చిత్తగిస్తున్నారు. అంటే మనందరం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి, ఈ దేశంలో ఒక జాతీయత భావాలు కలిగినటువంటి ప్రభుత్వాలు అధికారంలోకి వస్తే అది కేంద్రంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ఏ విధంగా దేశ హితం కోసం పనిచేస్తారో మనందరం కూడా స్పష్టంగా ఈ సమాజం చూస్తుంది. ఆ విధంగా అభినందనలు కూడా మనందరం కూడా అందుకుంటున్నాం. ఆ రోజు శ్యామప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు ఈ దేశంలో జాతీయవాద భావాలు ఉన్నటువంటి రాజకీయాలకి పెద్ద ఎత్తున ఆస్కారం ఉంటుందని చెప్పి భావించారు. జనసంఘ్ ప్రారంభించిన తర్వాత అనేక మంది అవహేళన చేశారు. చివరికి నెహ్రూ గారు నేను ఈ జనసంఘ్ని తొక్కేస్తాననేటువంటి ఆలోచనను కూడా ఆయన మాట్లాడినప్పటికీ కూడా ఆయన స్థితప్రజ్ఞతోటి ఆ యొక్క విమర్శల్ని ప్రశాంతంగా స్వీకరించి ఈ దేశంలో జనసంఘ యొక్క ప్రభావాన్ని రోజు రోజుకు పెంచేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. 1901 జన్మించిన శ్యామప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు ఆయన 53 ఏళ్లకే ఆయన మరణిస్తాం ఎంతో దురదృష్టం. కానీ పువ్వు పుట్టగానే పరిమళిస్తుందని అనటానికి శ్యామప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు చాలా చక్కటి ఉదాహరణ. ఆయన తీసుకొచ్చిన ఎన్నో ఆలోచనలు ఇవాళ జనసంఘ్ ద్వారా భారతీయ జనతా పార్టీ ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు తీసుకెళ్లే ప్రతి ఒక్క అంశం కూడా అంత్యోదయ కానీ లేకపోతే ఆర్టికల్ 370 కానీ ఇటువంటి ఆలోచనలు ఇవాళ మన భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా దాని పరిణామం ఇవాళ వస్తుంది అంటే అది శ్యామప్రసాద్ ముఖర్జీ గారి ఆలోచనల నుంచి ఉద్భవించింది అని మీ అందరికీ చెప్తూ, ఆయన జీవితకాలంలో ఆయన సాధించినవి మీ ముందు చెప్పడానికి ఒక అంశాలు కాదు. ఆయన 1921లోనే ఆయన డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఆయన కల్కటాలో లాయర్గా 1924లో ఆయన బార్ కౌన్సిల్లో ఎంటర్ అయ్యారు. అలానే కల్కటా యూనివర్సిటీలో
ఆయన తండ్రి 23 ఏళ్లకే మరణించినందుకు ఆయన సిండికేట్ పొజిషన్ ఆయన తీసుకోవడం జరిగింది. ఎన్టీఆర్ జిల్లా జీ కొండూరు మండలం పినపాక గ్రామంలో 373 మంది రైతులకు మైలవరం ఎమ్మెల్యే వసంత వెంకట కృష్ణప్రసాద్ నూతన పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలను పంపిణీ చేశారు. భూ సమగ్ర రీసర్వే ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత ప్రభుత్వం అధికారికంగా జారీ చేసిన రాజముద్రతో కూడిన కొత్త పాస్ పుస్తకాలను ఆయన జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీషాతో కలిసి రైతులకు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా వసంత కృష్ణప్రసాద్ మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వం రైతాంగ సమస్యల పట్ల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిందన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక రైతుల సమస్యల పట్ల సత్వరమే స్పందిస్తుందన్నారు. రైతులకు సాగునీరు కూడా సకాలంలో విడుదల చేసినట్లు ఆయన వివరించారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా జీ కొండూరు మండలం పినపాక గ్రామంలో 373 మంది రైతులకు మైలవరం ఎమ్మెల్యే వసంత వెంకట కృష్ణప్రసాద్ నూతన పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలను పంపిణీ చేశారు. భూ సమగ్ర రీసర్వే ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత ప్రభుత్వం అధికారికంగా జారీ చేసిన రాజముద్రతో కూడిన కొత్త పాస్ పుస్తకాలను ఆయన జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీషాతో కలిసి రైతులకు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా వసంత కృష్ణప్రసాద్ మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వం రైతాంగ సమస్యల పట్ల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిందన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక రైతుల సమస్యల పట్ల సత్వరమే స్పందిస్తుందన్నారు. రైతులకు సాగునీరు కూడా సకాలంలో విడుదల చేసినట్లు ఆయన వివరించారు. ప్రెస్ రావణ్ ని ఉప చట్టం కింద అరెస్ట్ చేయడాన్ని సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి కె నారాయణ ఖండించారు. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఏం మాట్లాడాడో రావణ్ కూడా అదే మాట్లాడాడని ఆయన అన్నారు. మహారాష్ట్రలో మోడీ డౌన్ డౌన్, అమిత్ షా డౌన్ డౌన్ అన్న వారిపై కేసులు పెట్టారని, దీనిపై జస్టిస్ మాధవ్ స్పందించిన అంశాన్ని ఆయన ప్రస్తావించారు. ప్రజాస్వామ్యంలో నిరసన తెలియజేసే హక్కు ఉందని, ఇదే మన నిరంకుశ ప్రభుత్వమా అని జస్టిస్ మాధవ్ కేంద్రాన్ని హెచ్చరించిన అంశాన్ని ప్రస్తావించారన్నారు. అధికారంలో ఉన్న పాలకులకు పోలీసులు వత్తాసు పలుకుతున్నారని నారాయణ విమర్శించారు. అధికార పక్షం నుంచే అరాచకం మొదలవుతుందని, ఇది సరైన పద్ధతి కాదన్నారు. చట్టపరమైన చర్యలు ఉండాలి తప్ప కక్షపరమైన వైఖరి తగదని ఆయన పేర్కొన్నారు. రాజ్యాంగానికి, న్యాయ వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరించడం సరికాదన్నారు. రావణని భూపాల చట్ట కింద అరెస్ట్ చేసినట్టుగా చేశారు. అరెస్ట్ కావాలి పిటిషన్. అతను చేసిన పని అయితే గతంలో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రతిపక్షం ఉన్నప్పుడు ఏమి మాట్లాడాడు అదే డైలాగ్ చెప్పాడు. ఇంకా ఫుల్ వాళ్ళు కాబట్టి ఆయన చూపు చూపించాడు, ఇచ్చాడు. పవన్ చూపు చూపించలేదు. అయితే ఈయన దీనిపైన రకరకాల పోలీసుల కేసులు పెట్టారు. అరెస్ట్ చేశారు, జైల్లో పెట్టారు. మళ్ళీ జైలు వస్తే మళ్ళీ అరెస్ట్ చేస్తారు. పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్నటువంటి రావణ పైన జనసేన సైనికులు దాడి చేస్తారు. పోలీసు దాడి చేయడం పోలీస్ స్టేషన్లో వాళ్ళ టీడీపీ ఆఫీసర్, జనసేన ఆఫీసర్ చివరికి ఉపచట్టం అరెస్ట్ చేస్తారు. ఇది మహారాష్ట్ర మొన్న మహారాష్ట్రలో మాధవ్ జస్టిస్ మాధవ్ తీర్పు మోడీ డౌన్ డౌన్, అమిత్ షా డౌన్ డౌన్ చేసిన వాళ్ళ పైన కేసు పెట్టారు. కేసు పెట్టి ఆయన డెమోక్రటిక్ కంట్రీలో నిరసన చేసే హక్కు ఉంది. డౌన్ అనేది మాత్రం మీరు అరెస్ట్ చేస్తారా? అదే ఏదైనా దీంతో జస్టిస్ మాధవ్ డైరెక్ట్గా చెప్పారు. అనే చట్టాలు ఉన్నాయి కూడా. ఇప్పుడు ఇది విచిత్రం ఏంటంటే గత గవర్నమెంట్లో శవాన్ని డోర్ డెలివరీ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్లో శవాన్ని మాయం చేసి బూడిద కూడా ఎక్కడ పోతుంది ఇది? ఏ ప్రభుత్వాలు వచ్చా కూడా పోలీసులు ఉపయోగించి వాళ్ళు ప్రత్యర్థులు కాలేజీ వేయడం, డోర్ డెలివరీ చేయడం, మొత్తానికి ఉద్దేశాలకుండా బూడిద తీసుకోవాలని, చివరికి బూడిద కావాలి కూడా ఇలా పడుకోవడం. ఇవన్నీ చూస్తుంటే రాజకీయ వ్యవస్థ అరాచకం ప్రతిపక్షాలు తీసుకుంటారు. అధికార పక్షం నుంచి వస్తాం. అధికార పక్షం చూసేటువంటి అరాచకాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ప్రజాస్వామ్యం మొదటి వస్తాం. తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాయి. చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలి తప్ప రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవాలి తప్ప రాజ్యాంగం అయితే న్యాయ వ్యవస్థ పనులు రాష్ట్రపతి యూట్యూబర్ ప్రశ్న రావణ్ కేసులో గన్నవరం అదనపు జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. కేసుకు సంబంధించిన విచారణ చేపట్టిన న్యాయస్థానం ప్రశ్న రావణ్ కు 14 రోజుల జ్యుడిషియల్ డిమాండ్ విధిస్తూ ఆదేశాలు వెలువరించింది. పోలీసులు సమర్పించిన ప్రాథమిక ఆధారాలు, అభియోగాలు, దర్యాప్తు వివరాలను పరిశీలించిన అనంతరం రావణ్ ను జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి తరలించాలని కోర్టు నిర్ణయించింది. కోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఆయన్ను నెల్లూరు సబ్ జైలుకు తరలించనున్నారు. ఈ కేసుకు సంబంధించిన తదుపరి న్యాయపరమైన ప్రక్రియ నిర్ణీత తేదీల్లో కొనసాగుతుంది.
రావండి, ఎస్ఎస్డి కూడా సపోర్ట్ ఉంటుంది మీకు ఖచ్చితంగా. జై భీమ్, జాగ్రత్త. ఓకేనా? ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.